हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मैं भावुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। ओटीईटी ପାଇଁ प्रिपरेशन जोरसोर करूथिबे। तो फ्रेंड्स, हमर जो ओटीईटी क्लास जो स्टार्ट हेछि सेथिरे मु आपण माननक ପାଇଁ ऑलरेडी सीडीपी रो यूनिट 1 रो दुईटी पार्ट करके वीडियो अपलोड करिछि एंड आपण माननक ପାଇଁ ओडिया पेडागोजी रो यूनिट 1 रो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड इंग्लिश पेडागोजी रो यूनिट 1 रो पार्ट 1 एंड आपण माननक ପାଇଁ सोशल स्टडी रो यूनिट 1 ऑलरेडी एतिकिरो एमसीक्यू मु आपण माननक पय अपलोड करि सारिछि एंड जेहेतु आगुरु मोर थियोरी क्लास गुडी को आपण माननक पय प्लेलिस्ट बना हे अछि तेनो प्रति एमसीक्यू क्लास रो कमेंट रे मु आपण माननक पय थियोरी को पिन करि दउछि तापरे भी जदि आपण को पढिबारे असुविधा होछि ताले मते आपण माने कमेंट कले मु आपण मानक प्रति थियोरी क्लास रो लिंक दे देबी। तो फ्रेंड्स, आज आमे डिस्कशन करिबा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो जो यूनिट 1 रो जेहेतु यूनिट 1 टा बहुत भास्ट अछि तो यूनिट 1 रो पार्ट 1 पार्ट 2 करके दुईटी एमसीक्यू क्लास मु करिथिली। आज आमे पार्ट 3 रो 100 एभव क्वेश्चन डिस्कशन करिबा देन आहुरी दुईटी पार्ट मध्ये आपण मानक पय मु नै आसीबी। तो फ्रेंड्स, जेहेतु सीडीपी रो सिलेबस टी आपणकर यूनिट अधिक रहुछि तो सीडीपी पय आमे बेसिक क्लास करिबा एंड आपणकर ओडिया इंग्लिश एसएसटी मैथ साइंस रो जेहेतु आपणकर तीनोटी यूनिट रहुछि तो सब गुड़िक तो आम कभर करवा किंतु सीडीपी पय आमे अधिक क्लास करवा। तो सेथि पय आज आमर सीडीपी रो यूनिट 1 रो पार्ट 3 रो 100 एभव एमसीक्यू स्टार्ट करवा। लेट्स स्टार्ट। पियाजेंको मत अनुसार मूर्त स्तर रे केउ शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटिଥାଏ। तो पियाजेंको मत अनुसार से कहूचे। तो फ्रेंड्स, मूर्त आउ अमूर्त जेटा होची आपणकर मूर्त होची आपणकर कंक्रीट जिंस एंड आपणकर एब्स्ट्रैक्ट होची अमूर्त। तो कंक्रीट जिंस माने फ्रेंड्स जेते बेले आपण पिला मानको मूर्त स्तर रे आपण पाठ पढौचंती तो सेते बेले आपणको प्रैक्टिकल तो फूल काठी गोड़ी आपणकर जेतिकी वास्तव जिनिस यूज करिवार अछि तो सेटा होची मूर्त स्तर। जेमिति आपण मानको विद्यालय स्तर रे एबे एफएलएन क्लास रे आपण को मैथमेटिक्स पढ़ेबा पई कोहा जायछि सीआरए मेथड रे आपणकर फास्ट आपण कंक्रीट जिंस रे पढ़ेबे देन आपणकर सीआर होची रिप्रेजेंटेशन जोटा कि आपण चित्रित प्रणाली रे पढ़ेबे देन आपणकर होची एब्स्ट्रैक्ट बा अमूर्त। तो पियाजेड कहउचंती प्रति पिला को मिनिमम 6 रु 11 वर्ष पर्यंत सेमानंकु मूर्त स्तर रे शिक्षा दान देबा दरकार। तो मूर्त स्तर रे शिक्षा दान देबे 6 रु 11 वर्ष। तो फ्रेंड्स, एठी जो कहिला आपणकर प्राक प्राथमिक ना प्राथमिक उच्च माध्यमिक ना उपरोक्त समस्त तो केउ आपणकर केउ स्तर रे आपण पिला मानंकु मूर्त स्तर रे शिक्षा दान देबे प्रैक्टिकल वास्तव जिंस कंक्रीट जिंस रे शिक्षा दान आपण देबे। तो जेहेतु पियाजेड कहउचंती 6 रु 11 वर्ष ताले हबो सेटा आपणकर प्राथमिक प्राथमिक स्तर। देन देखिबा जणे शिक्षक प्रथम श्रेणी रे पढ़ाइबा समय रे दृष्ट लिखन उपरे अधिक गुरुत्व दियंती से केउ प्रकार विकास को लक्ष्य करी एहा करिथांती। तो फ्रेंड्स, आपणकर आसिला दृष्ट लिखन कथा आसुची तो मानसिक स्नायविक पेशीय बौद्धिक आवेगिक तो दृष्ट लिखन देखिकी से माने लेखुचंती तो आपणकर स्नायविक व पेशीय। देन फ्रेंड्स देखिबा शिक्षार्थीर सामाजिक विकास अर्थ कौन सामाजिक विकासर अर्थ। तो फ्रेंड्स, आपण माने जेते बेले भी सीडीपी रो ए एमसीक्यू गुड़िक करूचंती तो मु आपण मानक पई कमेंट रे तो पिन करिथिबी सीडीपी रो यूनिट 1 रो थियोरी क्लास। तो आपण माने प्रथमे यूनिट 1 रो थियोरी क्लास टी को देखि नेबे। तो थियोरी क्लास टी को जदि आपण देखि नउचंती तले आपण मानकर फंडामेंटल स्ट्रांग हे जिवो। तो फ्रेंड्स, शिक्षार्थीर सामाजिक विकास अर्थ कौन सामाजिक व्यवहार विकास समाजर विकास व्यक्तिर विकास गोष्ठीर विकास। तो सामाजिक विकास पिलाटीर जो हेबो सेटा तार सामाजिक व्यवहार विकास हेबो। विकास संबंधी केउ उक्तिटी ठीक पुओ मानक क्षेत्र रे 20 रु 22 वर्ष परे आउ विकास घटे नाही तो परिपक्वन रे विकासर अंत घटे
40 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶର ହ୍ରାସ ଘଟେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଯୋଉ ସବୁ ବିକାଶ କଥା କହୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶଟା ଗୋଟେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବୋଧେ ଜନ୍ମ ପରେ ପିଲାଟିର ବିକାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜନ୍ମ ପରେ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ତାର ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ତାର ଭ୍ରୂଣ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ହିଁ ପିଲାର ବିକାଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଯେବେଠାରୁ ସିଏ ତା ମାର ଗର୍ଭରେ ଆସିଗଲା ସେବେଠାରୁ ତାର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏ ଯୋଉ ଠିକ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଏ ବି ସି ସବୁ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ ମାଗିଛି। ତ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ, ଏଇ ଆନ୍ସରଟି ଠିକ ଅଛି। ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? ସେ ଯାହା ବି କାମ କରୁଥାଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବୟସ ସୀମାଟା ବି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏଠି ସିନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା ଦେଇଛି, କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ବି ଦେଇପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି ନା ଶୈଶବାବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ହେଉଛି 3 ବର୍ଷରୁ 10-12 ବର୍ଷ। ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 3ରୁ 6 ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ। ତ ଏଠି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିଲା ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 3ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ଭଲ, ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆବେଗ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ। ତ ପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଏଗୁଡିକ ଯାଉଛି ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ରୀତିକର ଆପଣଙ୍କର ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯାଉଛି ଅପ୍ରୀତିକର ଆବେଗ ଭିତରେ। ଏଣ୍ଡ ଆବେଗ ଗୁଡିକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କାହିଁକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନା ଆବେଗଟା, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପିଲାଟି ଏବେ ହସୁଛି, ସେ କଣ ସବୁବେଳେ ହସୁଥିବ କି? ନା, ତା ମୁଡ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ସେ ଏବେ ହସୁଛି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ରାଗିବ, ପୁଣି କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଆବେଗ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏଣ୍ଡ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉଭୟ ଆଇ ଏଣ୍ଡ B2I ଭୁଲ। ସମସ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ଭଲ, ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ ଗୁଡିକ ସର୍ବଦା ମନ୍ଦ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉଭୟ B1 and B2 ସବୁ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଡ୍ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ତାର କଣ ହୁଏ ନା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ହଉଛି ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ହୁଏ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ହୁଏ। ତ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ତ ସେଟା ହଉଛି ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦକ୍ଷତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରିର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ। ତ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ହୁଏ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଯୋଉ ଭାଗ କରାହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ 4ରୁ 7 ବର୍ଷ। ତ ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାର ଭାଷାର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ ଏଣ୍ଡ 4ରୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପିଲାର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ତ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ନିଜ ଆଡକୁ ସବୁ ଟାଣିବ। ତା ଭଳି ଗୋଟେ ଖେଳନା କି କଣ୍ଢେଇ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଦେଖିଲେ ସେ ନବାକୁ ଜିଦ୍ଦି କରେ, ତା ମାକୁ କି ତା ବାପାକୁ କି ତା ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କିଏ ନିଜର ବୋଲି କହିଲେ ସିଏ କାନ୍ଦିଯାଏ।
तो एटा होची आत्मकैंद्रिक चिंताधारार विकास हुए पियाजेटकर आद्य बाल्यावस्थार बा प्राक संकार्यधर्मी पर्यायर। देन देखिबा वृद्धि और विकासर केउं अवस्था को चाप और ताड़ना अवस्था कहा जाए। ए जो चाप और ताड़ना बोली एटा स्टानेल हॉल कहिथिले। तो केउं अवस्था बाल्यावस्था भ्रांत बाल्यावस्था कैशोरावस्था प्रौढ़ावस्था। तो फ्रेंड्स आपणकर कैशोरावस्था शिशुर बौद्धिक विकास मुख्यतः 4टी पर्याय दे संगठित होता है। ଏହା ଉପରେ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ସ୍କିନର, ପିଆଜେଟ୍, କଲବର୍ଗ, ରିକ୍ସନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଛି। ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ହିଁ ବିକାଶ। ବିକାଶ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥା ପରିମାଣାତ୍ମକ, ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏ ସି ଡି ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବି ଏଇଟା ହଉଛି ନୁହେଁ। କେବଳ ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତାଟା ହେଲେ ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌତୂହଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ? ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବାର ଯୋଉ କୌତୂହଳ, ମନର ଯୋଉ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆସେ, ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ଆବେଗିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ନା ସାମାଜିକ? ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କ୍ରିୟା ମନୁଷ୍ୟର ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହର୍ଲକଙ୍କର ମତରେ ଯୋଉ ବୟସ ସୀମା ଗୁଡିକ ମୁଁ କହୁଛି ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ କପିରେ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା 6 ରୁ 10-12 ବର୍ଷ। ଏଟା ହଉଛି ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା 10-12 ରୁ 13-14 ବର୍ଷ, କୈଶୋରାବସ୍ଥା 13-14 ରୁ 18 ବର୍ଷ, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ, ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା 40 ରୁ 60 ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା 60 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ବୟସ ସୀମା ଗୁଡିକ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏବେ ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ତ ବୟସ ସୀମା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 0 ରୁ 6, 2 ରୁ 6, 2 ରୁ 10, 0 ରୁ 2। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଅଛି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ। ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଓ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ତାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ମତ ଅଟେ? ପିଆଜେଟ୍, ସ୍କିନର, କହଲବର୍ଗ, ରିକ୍ସନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜିନ୍ ପିଆଜେଟ୍। ଯେହେତୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କଥା ଆସିଲା, ତ ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଆଜେଟ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ? ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ବେଗରେ ଘଟିଥାଏ। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ଧାରା ସମାନ। ଶିଶୁର ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଏଠି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛି। ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ବିକାଶ ସବୁବେଳେ ସମାନ ବେଗରେ ଘଟି ନଥାଏ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ବି ବିକାଶ ଧାରା ସମାନ ନୁହେଁ। ତ ଶିଶୁର ବିକାଶ କେବଳ ବଂଶ ଗୁଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେନି। ବଂଶ ଗୁଣ ଓ ପରିବେଶ ଉଭୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଏଇ 3ଟି ଯାକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉନଥିବାରୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ଠିକ ଆନ୍ସର। ଭୁଲ ଓ ଠିକ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏହା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ? କେଉଁ କାମଟା ଭୁଲ, କେଉଁ କାମଟା ଠିକ, ସେ ହଉଛି ଜାଣିପାରୁଥିବ। ତ ଏଇଟା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ତ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ
ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ ସୀମା ମାଗିବ ତ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ହେଉଛି 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ବିକାଶ। ଏହା କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ କହିଥିଲେ? ଫ୍ରାଙ୍କ, ଗେସେଲ, ହର୍ଲକ୍, ଭାଣ୍ଡେନ ଡେଲ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଲକ୍ କହିଥିଲେ। କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଥମେ ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ପ୍ଲେଟୋ, ଭଣ୍ଡକ୍, ଫିଲ୍ସବରି, ୱାଟସନ୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ସବରି। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହାରାହାରି କେତେ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ତ ପିଆଜେଟଙ୍କ ଥିଓରିର ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି 0 ରୁ 3, ତାପରେ ଆସେ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 0 ରୁ 3 ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 0 ରୁ 2। ପିଆଜେଟଙ୍କର ଶୈଶବାବସ୍ଥା ହେଉଛି 0 ରୁ 2 ଏଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ହେଉଛି 2 ରୁ 7 ଏଣ୍ଡ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ହେଉଛି 7 ରୁ 12 ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ହେଉଛି 12 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ କହିଛି 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଉଭୟ ଲିଙ୍ଗର ସମବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ସହ ନୂତନ ଓ ପରିପକ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଠାରେ ଘଟିଥିବା ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମୂଳ ଆବେଗ ନୁହେଁ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା 0 ରୁ 3, ଭୟ, ସ୍ନେହ, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ। ତ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଆବେଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୟ, ସ୍ନେହ ଓ କ୍ରୋଧ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମାଗିଛି, ତ ଏଠି ହେଉଛି ଈର୍ଷା। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ? କାଲି ସିଡିପି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିଥିଲି। ଏହି ମତ କେଉଁ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଦେଇଥିଲେ? ଫ୍ରାଙ୍କ, ହର୍ଲକ୍, ଗେସେଲ, ହେବିଙ୍ଗହର୍ଷ୍ଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଲକ୍ କହିଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷିପ୍ର ନୁହେଁ କି ଧୀର ନୁହେଁ। ମତଟାକୁ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଶିଶୁ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ ଏବଂ କ୍ରମୀକରଣ ଶିଖିଥାଏ? ଏଠି ଯେହେତୁ ବୟସ କଥା ଦେଇଛି, ତ ଆମେ ବୟସ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତ ଆପଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ବି ମନେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ, କାଳେ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗୀକରଣ ଓ କ୍ରମୀକରଣ ହେଇଥାଏ କେଉଁ ବୟସରେ? ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏଣ୍ଡ ବୟସ ମାଗିଲେ ସେଟା ହୁଏ 6 ରୁ 7 ବର୍ଷ। ଜୀବନ ସାରା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ବୌଦ୍ଧିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଟା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥଟି ହେଇଥାଏ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିଟା ସବୁବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ବିକାଶର ନିୟମ ଅଟେ? ବିକାଶ ଯେଉଁ ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ନିୟମ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ, ଧାରାବାହିକ, ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ବି ହୋଇଥାଏ ଏଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତିନୋଟି ଯାକ ଠିକ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା? ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର ବଢ଼ିବା, ଶରୀର ଓଜନ ବଢ଼ିବା, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଉନ୍ନତି, ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା। ତ ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଅଲଗା କେଉଁଟା? ତ ମସ୍ତିଷ୍କର ଆକାର ବଢ଼ୁଛି।
ତାମାନେ ଏଠି ପରିମାଣରେ ବଢୁଛି କି ନାହିଁ? ଶରୀରର ଓଜନ ବଢୁଛି, ଏଠି ବି ପରିମାଣରେ ବଢୁଛି। ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବଢୁଛି, ତ ଏଠି ବି ପରିମାଣରେ ବଢୁଛି। ତ ଯୋଉଟା ପରିମାଣାତ୍ମକ ସେଇଟା ହଉଛି ବୃଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିକାଶ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଉନ୍ନତିଟା ହେଲା ଅଲଗା। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, 2ରୁ 6 ବର୍ଷ, 6ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ, 10 ବା 12ରୁ 13 ବା 14 ବର୍ଷ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଛି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା 6ରୁ 10 12 ବର୍ଷ। ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି, ଏହି ଲକ୍ଷଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସମୟରେ ଶିଶୁଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଗେ, ପିଆଜେଟଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାଟି ଭାବେ ବସ୍ତୁର ଜୀବନ ଅଛି, ମାନେ ରେଳଗାଡିଟି ଚାଲୁଛି ମାନେ ସିଏ ଭାବେ ରେଳଗାଡିର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ବାଦଲଟା ଆକାଶରେ ଚାଲୁଛି ମାନେ ସିଏ ଭାବେ ବାଦଲର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପରେ ସିଏ ଜୀବନ ଅଛି ବୋଲି ଯୋଉ ଜାଣେ, ଏଇ ଟାଇପରେ ହିଁ ସେ ଜାଣିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା ପିଆଜେଟଙ୍କର 2ରୁ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ବୟସ ସୀମାକୁ ବି ମନେ ରଖିବେ। କେତେବେଳେ ବୟସ ସୀମା ଆସିଯିବ ତ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସିଯିବ। ଉଚ୍ଚତା ବଢିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ? ଉଚ୍ଚତା ବଢୁଛି ବୌଦ୍ଧିକ, ଶାରୀରିକ, ଆବେଗିକ, ସାମାଜିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଉଚ୍ଚତାଟା ବଢୁଛି ମାନେ ତାର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନିକ ମତ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ। ଫ୍ରାଙ୍କ, ରେସେଲ, ଡେଲ୍, ହର୍ଲକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହର୍ଲକ କହିଥିଲେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା, ଶାରୀରିକ ଓ ଆବେଗିକ ସୁସ୍ଥତା, ମାନସିକ ଓ ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା, ଆବେଗିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ତ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ଦେଇଛି 2ରୁ 6, 6ରୁ 10 12, 13 14ରୁ 18, 18ରୁ 40। ତ ଏଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ ଗୁଡିକ ଅପସନ ଭିତରେ ଆନ୍ସର ନାହିଁ। ତ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା ହେଉଛି 10 12ରୁ ଆପଣଙ୍କର 13 14 ବର୍ଷ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଲା? ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ, ପଠନ ଲିଖନ ଓ ହିସାବ କୌଶଳ, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିକାଶ, ପଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ପଠନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଏଟା ହଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ? ଘଟଣା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା, ଶାରୀରିକ, ଆବେଗିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ସାମାଜିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥାଏ? 18ରୁ 20, 20ରୁ 22, 22ରୁ 24, 24ରୁ 26। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 20ରୁ 22 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅମାନଙ୍କର। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? କୈଶୋରାବସ୍ଥା କଥା କହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର 2ରୁ 6, 6ରୁ 10 12, 13 ବା 14ରୁ 18 ବର୍ଷ, 18ରୁ 40 ବର୍ଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା 13 ବା 14ରୁ 18 ବର୍ଷ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା ହର୍ଲକ ମତରେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ
କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ? ଭୁଲ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଲିଙ୍ଗଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା, ନୈତିକତା ବିକାଶ। ତ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହବା, ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଷ୍ଠୀର ନୀତି ନିୟମ ମାନି ସେହି ଅନୁରୂପ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ସାମାଜିକ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଶାରୀରିକ, ଆବେଗିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ରହିବା, ଗୋଷ୍ଠୀର ନୀତି ନିୟମ ମାନିବା, ସେଟା ହଉଛି ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ଶୈଶବାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କେତେ? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, 2ରୁ 6 ବର୍ଷ, 6ରୁ 10-12 ବର୍ଷ, 10-12ରୁ 13 ବା 14 ବର୍ଷ। ଶୈଶବାବସ୍ଥା ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ। ପିଆଜେଟଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଶୈଶବାବସ୍ଥାଟା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହୁଛି ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଫିକ କରିକି ହର୍ଲକ ଆଉ ପିଆଜେଟଙ୍କ କଥା ଦେଇଥିବ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ କଥା କହିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଗିଲେ ଆପଣ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ବୋଲି ଶୈଶବାବସ୍ଥାଟା ଲେଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମଭାବରେ ଘଟେ, ବିକାଶ ମନ୍ଥର ହୁଏ, ଅସ୍ଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବଢେ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାରର ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ? 280 ଦିନ, 270 ଦିନ, 282 ଦିନ, 272 ଦିନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 280 ଦିନ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେତେ ଯୋଡା ଗୁଣସୂତ୍ର ବା କ୍ରୋମୋଜୋମ ରହିଛି? 23 ଯୋଡା, 44 ଯୋଡା, 24 ଯୋଡା, 32 ଯୋଡା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର 23 ଯୋଡା। ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ଶୁକ୍ରାଣୁର ମିଳନରେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଡିମ୍ବକ, ଡିମ୍ବାଶୟ, ଯୁଗ୍ମଜ, ଯୁଗ୍ମକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ? ଆପଣଙ୍କର ଯୁଗ୍ମଜ। ଆପଣଙ୍କର ଯୁଗ୍ମଜ। ସମଜାତୀୟ ଯମଜ ସନ୍ତାନ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ? ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବାଣୁଟି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା, 2ଟି ନିଷକ୍ତ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା, 2ଟି ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ସମାୟନ ଦ୍ୱାରା, ଗୋଟିଏ ଶୁକ୍ରାଣୁର 2ଟି ଡିମ୍ବାଣୁ ସହ ସମାୟନ ଦ୍ୱାରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବାଣୁଟି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ସାଧାରଣତଃ ନାରୀମାନଙ୍କର 2ଟି ଋତୁସ୍ରାବର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କେତୋଟି ଡିମ୍ବାଣୁ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଥାଏ? 2ଟି, 4ଟି, 3ଟି, ଗୋଟିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର ପ୍ରାୟ ଶରୀରର 1/4 ଅଂଶ, ଶରୀରର 1/8 ଅଂଶ, ଶରୀରର 1/5 ଅଂଶ, ଶରୀରର 1/6 ଅଂଶ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2021ରେ ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡର ଆକାର କଥା ସେ ପଚାରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର 1/8 ଅଂଶ। ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ କଣ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା 2021ରେ ଆସିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ଧାରଣାର ଅବତାରଣା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ ହେଉଛି ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। କେଉଁ ବୟସରେ ଶିଶୁ ନିଜର ସହପାଠୀ ଦଳରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଓ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? 4ରୁ 5 ବର୍ଷ ବୟସ, 5ରୁ 8 ବର୍ଷ, 11ରୁ 12 ବର୍ଷ, 15ରୁ 16 ବର୍ଷ। ତ ଆପଣଙ୍କର 11ରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ପିଲାଟି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଜୀବକୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ହିଁ ବୃଦ୍ଧି, ଯାହାକି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବିକାଶ
ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ କିଏ କହିଥିଲେ? 2021ରେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇବି ହର୍ଲକ୍, ଫ୍ରାଙ୍କ, କ୍ର ଏବଂ କ୍ର, ଆଲପର୍ଟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାଙ୍କ କହିଥିଲେ ଏ କଥାଟି। କେଉଁଟି କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 2021ରେ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ଜାମରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। ତ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଅଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡକୁ ଫୋକସ କରିବେ। ଭୟ ଓ ଲାଜ, ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର, ଚଞ୍ଚଳତା, ଏଟା କଳ୍ପନା କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଉଛି ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର। ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? 2017ରେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଦଳଗତ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଦଳଗତ ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ, ୟା ଉପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଅପଲୋଡ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି। ଏଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଶୈକ୍ଷିକ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ, ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ଶିକ୍ଷା ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି କଣ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସଟା ରହୁଛି, କେଉଁ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ରହିଲେ ଶିକ୍ଷକ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ଯୋଉ ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିବେ। ସେ ଯଦି ଶୈକ୍ଷିକ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବ ତ ସେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପିଆଜେଟଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ହାରାହାରି ବୟସ କେତେ? 2017ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପିଆଜେଟଙ୍କର ସମ୍ବେଦୀ କାରକଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର 0ରୁ 2। ତାପରେ ଆସୁଛି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଯୋଉଟା 2ରୁ 7। ଏଟା ହଉଛି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ 7ରୁ 12। ଏଣ୍ଡ ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ହଉଛି 12ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆହୁରି ରହିଛି। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ? ବୃଦ୍ଧି ଏକ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ଏକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିକାଶ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି ସକାରାତ୍ମକ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଟନ ପ୍ରିନ୍ସ, ମେଡ୍ ଫେସାଲ, ଆଇସେନିକ, ମ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସ୍କି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସ୍କି। କେଉଁଟି ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ନିଜ ଦଳ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ନୂଆ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ପରିଶ୍ରମ ନକରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପରିଶ୍ରମ ନକରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବାଟା କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ କହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ବିକାଶ ଧାରାର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ? ତ 2016ରେ ଆସିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର 13ରୁ 14 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ 13ରୁ 14 ବର୍ଷଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଏଣ୍ଡ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର
आरंभ अवस्था। तो सेतिपाई जी भी प्राक कैशोरावस्था लिखिले ठीक हबो एंड जी भी कैशोरावस्था लिखिले ठीक हबो। दुईटी जाक आंसर ठीक अछि। व्यक्तिगत तारतम्य दृष्टिरू निम्नोक्त केउटी उपयुक्त शिक्षादान व्यवस्था? गोटिए श्रेणी रे दलगत शिक्षादान, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानक गोटिए श्रेणी रे शिक्षादान, सबु पिलांक पई समान पाठ्यक्रम आधारित शिक्षादान, प्रत्येक शिक्षार्थीर दक्षता ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟଟା ରହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସଟା ରହୁଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ତାରତମ୍ୟ ରହୁଛି, ତ ପରିପକ୍ୱନ ଏକ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର 2017ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ତାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପରିପକ୍ୱନ ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନର କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ପର୍ସନ, ପର୍ସନାଲ, ପର୍ସନା, ପର୍ସନେଲ। ତ ପର୍ସନାଲିଟି ଶବ୍ଦଟି ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାରୁ ଆସିଛି। ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ପର୍ସନା। ମନେ ରଖିବେ କେଉଁଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡ଼ିଯିବ ପର୍ସନାଲିଟି ଯୋଉ ପର୍ସନା ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ତାହା କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ତ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ? ବିକାଶ ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ। ବିକାଶ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶ ଧାରାବାହିକ ନୁହେଁ। 2017ରେ ଆସିଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁ କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ? କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ କଳ୍ପନା କରେ ସିଏ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶ? ପୁଣି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବେଦିକାରକ ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ନା ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ନା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ। ଏଠି ସ୍ଥୂଳକୁ ମୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବିକାଶଟି ହୁଏ ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକଶିତ ହେଇଥାଏ। ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ? 2015ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସିଲେକ୍ଟିଭ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ପ୍ରାୟ ଆସିଛି। ଶିଶୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାରେ ଲଗାଇବା, ଶିଶୁକୁ ଶାରୀରିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଭୟଭୀତ କରାଇବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଶିଶୁ ମନରେ ପ୍ରୀତିକର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହେଲେ ତାର କ୍ରୋଧଟି ଶାନ୍ତ ହେଇପାରିବ। ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ସୁଲଭ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କର ନାରୀ ସୁଲଭ ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଏ? ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ? 2015ରେ ଆସିଛି। ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ହେଉଛି ଭୟ। କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି? ପରିବେଶ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱନ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ, ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱନ ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ?
भ्रूण सृष्टि ठारू जन्म ठारू शैशवावस्थारू बाल्यावस्थारू टिके आगु कही कि नाई आपणकर भ्रूण सृष्टि ठारू ही पिलार विकास स्टार्ट हुए मृत्यु पर्यंत। शैशवावस्था केउं मौलिक आवेग गुड़िकर विकास घटी थाए भय उदासीनता आनंद भय क्रोध ईर्षा भय क्रोध विरक्ति भय क्रोध स्नेह। तो फ्रेंड्स आपणकर भय क्रोध आ स्नेह एगुड़िक हूँ मौलिक आवेग। दृष्टि दोषयुक्त शिक्षार्थी केउं स्वतंत्र गोष्ठी अंतर्गत 2014 आसीथिला दृष्टि दोष कथा कहूँ दृष्टि दोष मानसिक आर्थिक सामाजिक कौनसी नुहे। तो फ्रेंड्स आपणकर आंसर हो गला कौनसी। वृद्धि और विकास संबंधी केउं उक्तिटी ठीक परिपक्वन रे विकासर अंत घटी थाए मात्र वृद्धि जीवन व्यापी घटी थाए एटा तो भूल अच्छी विकास परिमाणात्मक मात्र वृद्धि गुणात्मक एटा भी फ्रेंड्स आपणकर भूल अच्छी विकास शारीरिक वृद्धि को सूचाउथिला बेले वृद्धि शिशुर कार्य प्रक्रिया को सूचाए। तो फ्रेंड्स ये तीनोटी जाक आंसर भूल अच्छी विकास सारा जीवन घटी थाए मात्र वृद्धि एक निर्दिष्ट बयस रे बंद होता एटा ही ठीक आंसर। शिशु निम्न रे शिशु मानकर भाषा विकासर 4टी पर्याय दिया जाइछि एगुड़िक केउं क्रम रे घटे केउं क्रम रे 2015 रे आसीथिला फ्रेंड्स। तो आपणकर क्रमटा देखिबा प्रथमे पिलाटी हस ओ कांद तापरे 2 शब्द विशिष्ट स्वर तापरे शब्द भंडार वृद्धि तापरे वाक्यांश कहवा। शिक्षार्थीर सामाजिक विकासर अर्थ कौन सामाजिक व्यवहार विकास समाजर विकास व्यक्तिर विकास गोष्ठीर विकास। तो आपणकर सामाजिक व्यवहार विकास विकास संबंधी केउं उक्तिटी ठीक विकास संबंधी आपणकर केउं उक्तिटी ठीक ना मृत्यु पर्यंत विकास घटी थाए। आमे 100 एमसीक्यू डिस्कशन करिदेले आपणकर सीडीपी रो यूनिट 1 रो पार्ट 3 रो। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आमे अलगा जो ओडिया इंग्लिश एसएसटी उपरे पुणी डिस्कशन करिबा देन पुणी आमे सीडीपी रो डिस्कशन करिबा। जदि आपण मानकु भिडियोटी भलो लागुथाय लाइक कमेंट करबा को आदि भी भूलिबे नाही मनरे आसुथिबा समस्त डाउट को सांगे सांग कमेंट करिवे। तो फ्रेंड्स आज पय एतिकी टेक केयर।